Hello, dear students. So, welcome back to your favorite learning channel, True Stone English Guru. So, today we are here with another video on pie charts. We have got a lot of messages from the students that they are facing problem with pie charts, about detailing them, explaining them. So, your wait is over. We have another video for you regarding pie charts. In this video, we have tried to fetch the best of the information regarding pie charts and other charts. So, what are you waiting for? Let's get started. सो अज का साडा क्वेश्चन है पाई चार्ट। हुण तुसीं देखो कि साडे कोल दो पाई चार्ट्स ने। क्वेश्चन जो तुहाडे कोल एक भी पाई चार्ट हो सकता है, तीन भी पाई चार्ट्स हो सकते हैं। सो अज असीं दो पाई चार्ट्स डिस्कस करांगे। इहदे विच 2 ईयर्स दित्ते ने सानू। फर्स्ट लेट्स रीड द क्वेश्चन। The given charts show the pattern of expenditure on music in two different years in England. Which two different years ne? 2005 and 2015. So summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. So this is pattern of expenditure दिता है, मतलब खर्चा on music in two different years. So 2005 and 2015 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। और एक म्यूजिक ਦਾ एक्सपेंडिचर है, म्यूजिक ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡਸ, ਕਨਸਰਟਸ, ਸੀਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸੋਰਸਸ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਆਊਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਲਾਈਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੇਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। So now talking about the structure of task 1 graph, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 3 paragraphs ਬਣਾਵਾਂਗੇ, introduction, then description and conclusion। 150 words to 180 words ਸਾਡੀ word limit ਹੋਏਗੀ। So now talking about introduction, ਅਸੀਂ already ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਕਿ introduction 'ਚ ਅਸੀਂ rephrase ਕਰਨਾ ਹੈ। So let's see the question। ਸਾਡੀ ਕੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? The given charts show the pattern of expenditure on music in two different years in England, right? So ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ the given charts, ਅਸੀਂ already ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਤਾ the pie charts, right? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ the pie charts, ਦੋ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ ਲਿਖਤਾ। then show ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ यूज करता वर्ड give an overview, ਤੁਸੀਂ depict, illustrate, demonstrate ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ ਨੇ, ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ give ਲਗਾਇਆ। ਜੇ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ gives ਲਗਾਣਾ ਸੀ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ s ਜਾਂ es ਲੱਗਦਾ ਤੇ s gives an overview of ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ the pattern, pattern ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ synonym यूज ਕੀਤਾ the structure, then of expenditure on music in two different years। So expenditure ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ word use ਕਰਤਾ spending, right? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਾਈਨ the structure। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ use ਕੀਤਾ which। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ who। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ which ਜਾਂ that ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੇਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ where। ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ when, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਿਲੇਟਡ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ which, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ that ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ which provides music related spending, ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ expenditure on music, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਤੀ which provides music related spending, spending means expenditure only। ਹੁਣ in ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ in two different years, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ in 2005 and 2015, ਜਿਹੜੇ years ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਤਾ in England। ਸੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਬੜੇ ਹੀ easy ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ rephrase ਕਰ ਲਈ। I hope it's clear to you। Now let's move on to description of the graph। Now talking about description, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ the expenditure on digital downloads in England was 27% in 2005। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2005 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਕ digital downloads ਲੈ ਲਏ ਜੋ ਕਿ 27% ਹੈ, ਔਰ CD ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ 2005 ਦਾ 45%। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। देखो ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ the expenditure on digital downloads in England was 27% in 2005, right? So 27% 2005। दूसरा the spending on CDs in England was 45% in 2005।
ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ ਸਟੋਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਦ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਔਨ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਡ ਅਪ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟਡ। ਅਸੀਂ ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर, ਮੇਡ ਅਪ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟਡ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ 27% ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ 27%, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨ ਵਰਡਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ 2005 ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਤਾ, right? Next देखो the spending on CDs in England was 45% in 2005, ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ the spending on CDs in England। ਹੁਣ ਅਸੀਂ constituted word ਲੈ ਲਿਆ, right? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ accounted for ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ constituted, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ word ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 45% in 2005। now ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀਲੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ यूज करेंगे। वोकैबुलरी वर्ड्स यूज किए ही ने, और जो तुम बहुत सी जगह ये वोकैबुलरी वर्ड्स यूज करोगे डेफिनेटली एग्जामिनर ते इंप्रैशन पाएगा। बट हुण जे असीं एग्जामिनर नूं हाईली इंप्रैस करना तो फिर असीं किद्दां लाइन लिखांगे, चलो सीखते हैं। देखो हुण असीं यूज करता द स्पेंडिंग ऑन डिजिटल डाउनलोड्स इन इंग्लैंड, ये तो लाइन साडी बेसिक है, ठीक है। हुण अकाउंटेड फॉर ऑलरेडी असीं सीख लिया अकाउंटेड फॉर। हुण तुसीं देखो इत्थे साडा हैगा 27%। हुण इस तों पहले तुसीं देखो कि मैं कुछ परसेंटेजेस लिखे हैं, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10% ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 in 10, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20% ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ a fifth, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 25% 1 ਜਾਂ ਫਿਰ a quarter ਜਾਂ 1 quarter। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ 33% ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ a third, 40% ਨੂੰ 2 fifths, 50% ਨੂੰ half, 60% ਨੂੰ 3 fifths, 75% ਨੂੰ 3 quarters and 80% ਨੂੰ 4 fifths, right? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 27%। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨੀਅਰੈਸਟ 27 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1 quarter ਜਾਂ a quarter। ਹੁਣ ਇਹ क्वार्टर तो थोड़ा सा ज्यादा डिजिटल डाउनलोड्स कितना लिखांगे, चलो देखते हैं। हुन आ गया साडे को द स्पेंडिंग ऑन डिजिटल डाउनलोड्स इन इंग्लैंड अकाउंटेड फॉर। हुन तुसी देखो कि साडे को हैगा 27%, ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ जस्ट above, well above या little more than। तुसी ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। just above, well above, little more than। ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ a quarter, ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ a quarter। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਕਿਹਦਾ 25 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਹੈ 27। ਦੈਨ ਇਨ 2005 ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਦ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर, ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟਡ ਜਾਂ ਮੇਡ ਅਪ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਸਟ ਅਬਵ ਜਾਂ ਵੈਲ ਅਬਵ ਜਾਂ ਲਿਟਲ ਮੋਰ ਦੈਨ a quarter in 2005। नेक्स्ट देखो CDs ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ the spending on CDs in England constituted 45%। ਹੁਣ 45 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ 50 ਅਸੀਂ ਜੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ the expenditure on CDs in England constituted। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 50 ਤੋਂ 45 ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ just below, well below या little less than, right? So just below, well below, little less than तो कुछ भी यूज करके a half। So 50 तो कट 45 in 2005। I hope it's clear to you। तुसी इन्हू यूज करो और देखो ਤੁਹਾਡੀ लाइन कितनी सोहनी और कितनी मजेदार कि एग्जामिनर हाईली इंप्रेस होकर तुहानू आंसर देगा। Now let's move forward to next part। Now talking about 2005 ਅਸੀਂ ਚ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 sections ਨੇ। digital downloads which is 27, concerts 25, CDs 45 and other sources 3%। ਹੁਣ CD ਸਾਡੇ ਕੋਲ maximum ਹੈ 45%, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ digital downloads 27, then concerts 25 and other sources 3%। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਦੇਖੋ it is clearly seen that the majority of expenditure
was done for CDs in 2005, right? CDs का सब तो ज़्यादा है, 45% है, so majority है means the maximum, so 45% is like that the majority of expenditure was done for CDs in 2005. ਹੁਣ majority of expenditure means the maximum, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ maximum 45% CDs ਦਾ ਹੀ ਹੈ, so ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਹੈ majority। ਹੁਣ was done, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ऑब्जेक्ट प्लस was वर्ब ਤੇ verb ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, he was beaten, ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਗਏ, money was spent, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ the majority of expenditure ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ was done, was ਨੇ ਆਪਾਂ verb ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾਤੀ, then for CDs in 2005, right? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ it accounted for just below a half of the total expenditure, right? ਅਸੀਂ already discuss ਕਰ ਚੁੱਕੇ just below। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 45% ਹੈ, half ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ 50, so 45 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ just below a half of a total expenditure, so total expenditure ਦਾ 50 मतलब 50 ਜਿਹੜਾ 100 ਦਾ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ phrases use ਕਰਨੇ ਆ 1 in 10, a fifth, 1 in quarter, ये कुछ भी यूज करना तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ऑफ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਹੈ a half of total expenditure। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ concerts ਦੀ। a quarter of money was spent for attending live music। ਹੁਣ concerts ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ synonym ਲੈ ਲਿਆ, concert means live music ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, so a quarter of money 25 ਹੈ, 25 ਕਿੰਨਾ 1 quarter, ਜਾਂ ਅਸੀਂ a quarter ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ a quarter of money was spent, again passive voice was ਨਾਲ third form, spent was spent for attending live music, concert ਦਾ ਅਸੀਂ synonym ਲੈ ਲਿਆ live music। next ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ quarter of money was spent for attending live music, ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ the money spent for attending live music made up ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ already ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ constituted, accounted for, made up ਕੁਝ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, made up a quarter of total expenditure, right? so ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। next ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ downloaded, digital downloads, so ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ synonym ਲੈ ਲਿਆ downloaded music, right? so downloaded music कितना 27% है, so downloaded music comprised of 27% of the total expenditure। लास्ट शब्द रहेगा other sources, इन्हें से लिखिया क्योंकि बहुत सब तो घट है, सिर्फ 3% है, असि लिखिया a small fraction of money was spent, बहुत ही small fraction है, right? जिथे से majority दिता इत्थे आ गया small fraction, a small fraction of money was spent, again passive, on other sources standing at 3%। देखो other sources लिख के ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤਾ ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ standing at 3%, ਕਿ 3% ਹੈ ਨਾ, right? ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ the expenditure on other sources, ਹੁਣ ਇੱਥੇ standing ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ expenditure on other sources stood at 3%, which was a very small fraction। so इस लाइन में एक और स्टाइल ना लिख लिया the expenditure of other sources stood at 3%, which was a very small fraction। I hope it's clear to you। ਅਸੀਂ 2005 ਦੇ ਸਾਰੇ points ਨੂੰ ਅਸੀਂ discuss ਕਰ ਲਿਆ। सो नाउ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 2015 ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। 2005 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੀਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫਰੋਮ 45 ਟੂ 26% ਲਿਖ ਲਿਆ। ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 3 to 2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਇੱਥੇ 27 ਸੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ 43। ਦੈਨ ਕਨਸਰਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ 25 to 29। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ सो इन कंट्रास्ट आफ्टर अ डेकेड, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ 2015 ਹੈ, 2005 ਹੈ। सो 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 दैट मीन्स 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। सो ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ अ डेकेड, राइट? सो अ डेकेड मीन्स 10 years, one decade means 10 years ਹੁੰਦੇ ਆ। सो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ आफ्टर अ डेकेड, दैट मीन्स आफ्टर 10 years expenditure spending ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, expending on CDs declined moderately from 45 to 26%, right? So ਉਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੀਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 45 to 26% ਹੋ ਗਈਆਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ declined, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ verb ਦੀ second form use ਕੀਤੀ ਹੈ
ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਜਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀਡੀਓਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੈਟ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਸੀਡੀਜ਼ ਡਿਕਲਾਈਨਡ ਮੋਡਰੇਟਲੀ ਫਰਮ 45 to 26%। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ ਰੈਸਟ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੈਸਟ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਅ ਡੈਕੇਡ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰਓਐਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਅ ਡੈਕੇਡ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਸੀਡੀਜ਼, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਡੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸੀਡੀਜ਼ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨਡ, ਦੈਨ moderately from 45 to, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 45 to 26 है, एक मॉडरेट जा 16% ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਮॉडरेट ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮॉडरेट ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਨਾउन ਐਡਵਰਬਸ ਤੇ ਐਡਵਰਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾउन्स ਲਗਾਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ, ਸਲਾਈਡ, ਸਲੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰੋ। ਲਾਰਜ ਚੇਂਜ ਲਈ ਸ਼ਾਰਪ, ਰੈਪਿਡ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ, ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਲਈ ਮॉडरेट ਜਾਂ ਮॉडेस्ट। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬਸ ਲਗਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਲਗਾਵਾਂਗੇ minimally, slightly, slowly, sharply, rapidly, significantly, moderately, modestly। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਤੇ verb यूज ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ adverb ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ medium ਜਾਂ ਅਸੀਂ moderately word ਲਗਾ ਲਿਆ, right। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ moderately ਲਗਾ ਲਿਆ from 45 to 26, right। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ 45 to 26% ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਤਾ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕਨਸਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਨਸਰਟਸ 25 to 29 ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਨਸਰਟਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਅ ਸਲਾਈਟ ਇੰਕਰੀਜ਼, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ 25 to 29 ਮਤਲਬ 4% ਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਕਨਸਰਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਡ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅ ਸਲਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾउन ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਸਲਾਈਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅ ਸਲਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ 4%। ਅਸੀਂ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਫ ਟੂ ਦਾ ਯੂਸੇਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾउन ਲਗਾਤਾ, ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੈਨ ਰਿਪੋਰਟਡ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੁਝ ਵੀ, ਦੈਨ ਨਾउन ਐਡਵਰਬ, ਅਸੀਂ ਨਾउन ਐਡਵਰਬ ਲਗਾਤਾ ਸਲਾਈਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾ, ਜੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੈਨ ਆਫ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ 4%, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਤੇ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡਸ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਸੀ, ਇਹ ਚ 43 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋਡਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਨਲਾइन डाउनलोड्स became the most popular source of music, क्योंकि ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ most popular source ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਨੇ। ਸੋ most popular है। It's outlay, outlay ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ expenditure। So it's outlay reported, ਇੱਥੇ experience use ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, same formula ਲਗਾਇਆ, reported a moderate hike from 27 to 43%। ਦੇਖੋ 27 ਸੀ 43 ਹੋ ਗਿਆ। So moderate ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। So medium change ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ moderate, modest ਕੋਈ ਵੀ word ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ moderate। hike, hike मतलब increase, increase ਦਾ synonym ਹੈ, from 27 to 43% ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ, ਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ। ਹੁਣ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ H3 से H2 ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ ਡ੍ਰੌਪਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਡ੍ਰੌਪਡ। ਸੋ ਸਾਡਾ the percentage of other sources ਸਾਡਾ subject ਹੋ ਗਿਆ, dropped ਸਾਡਾ verb ਦੀ second form ਹੋ ਗਈ, dropped then ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ moderately, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾ minimally, ਬਹੁਤ ਹੀ slight ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ, right। minimally by 1%। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸੀ 2 ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 1% ਦਾ ਸੀਗਾ ਡ੍ਰੌਪ, ਸੋ ਮਿਨੀਮਲੀ ਬਾਈ 1%। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2015 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ।
ਸੋ ਨਾਓ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕੰਕਲੂਜਨ, ਅਸੀਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਕਲੂਜਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਈ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਨ ਕੰਕਲੂਜਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੂਸਿਡ that ਹੁਣ lucid means clear, ਤੁਸੀਂ clear ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, but lucid is a very good word that you can use. It is lucid that ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੇਲਸ ਆਫ ਡਿਜੀਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੈ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ that sales of digital music became more popular than sales of CDs. ਹੁਣ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ CDs ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਿਕੇਮ ਮੋਰ ਪਪੂਲਰ। ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਰਕੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਕੇਸ਼ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਰਕੇਸ਼ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। 3 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲਡ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੈਨ ਲਗਾਤਾ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਮੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਿਕੇਮ ਮੋਰ ਪਪੂਲਰ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸੇਲ ਆਫ ਸੀਡੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀ ਔਰ 2015 ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਬਿਕੇਮ ਮੋਰ ਪਪੂਲਰ, whereas concert sales remained almost stable. ਹੁਣ concerts 25 29 ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ concert sales ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ almost same ਰਹੀਆਂ, so remained almost stable, constant, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ changes increase decrease ਨਹੀਂ ਹੈ। I hope it's clear to you all. I hope you have liked our video. If you have liked it, give it a thumbs up and do share it with your friends and family. So before signing off, children, I would like to tell you that it is very important that you work on your sentence structure. See, over the years, I have seen that children want shortcuts, they want to cram lines, but this is definitely not going to work. You really need to work on your sentence structure, how to frame sentences, grammar and vocabulary. Definitely we are here with you to help you out. We'll be bringing a lot of videos on this, but you have to definitely work hard on your sentence structure, because without it your writing, your speaking and overall your English is not going to be good. So this is my tip for you today. Do work on it, work hard. Till then, take care.